Hello students, this is TK Vidyalay. Today we study the Science and Technology Standard 9, chapter number 1, Laws of Motion. Myself Kirankumar. This is second video. Last video we are studying the laws of motion, in which motion means what? गती म्हणजे काय आपण ते बघितलं. Distance and displacement म्हणजे अंतर आणि विस्थापन. Today we study the acceleration. त्वरण म्हणजे काय? Newton's law of motion. There are three laws of motions and related equation. Then first one, acceleration. Acceleration means what? You must have all played on a slide in a park. You know that while sliding down, the velocity is less at the top. It increases in the middle and becomes zero towards the end. म्हणजे ज्यावेळेस आपण घसरगुंडीचा खेळ खेळत असतो त्यावेळेस सुरुवातीला घसरगुंडी कशी असते, स्लो जाते, नंतर मध्ये काय होते, ती वाढते आणि सगळ्यात शेवटी काय होते, कमी होते किंवा थांबून जाते. मग असं का होत असतं? बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, म्हणजे त्याच्यात जरा गतीमध्ये बदल. and that change in velocity is known as acceleration. त्याला आपण त्वरण असं म्हणतो. means the definition of acceleration, the rate of change of velocity is called as acceleration. म्हणजे गतीमध्ये होणारा बदल त्याला आपण काय म्हणू शकतो, त्वरण असं म्हणतो. बरोबर आहे. मग then we can define the equation acceleration is equal to change in velocity upon time, म्हणजे with respect to time. If we can consider if the initial velocity is u and the time is t, this changes to final velocity v. जर समजा सुरुवातीची velocity u समजली, त्याला लागणारा वेळ आपण t समजला आणि final velocity जर v समजली, then acceleration a is equal to final velocity minus initial velocity, means it is a change of velocity divided by time. Final velocity is v minus u upon t. T is a time. This is the equation of acceleration. The equation is acceleration. Acceleration concept सांगण्यासाठी अगोदर इथं काय म्हणतात, if the velocity of an object changes during a certain time period, then it's said to have acceleration motion. An object in motion can have two types of acceleration. जर समजा एखादी वस्तू ऍक्सेलरेट होत असेल, म्हणजे तिला आपण ऍक्सेलरेशन म्हणतो, म्हणजे त्वरण होत असेल, तर ती दोन पद्धतीमध्ये होते. फर्स्ट टाइप इज इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, the object is said to be in uniform acceleration. जर समान कालावधीच्या वेगामध्ये समान बदल होत असेल तर त्याला आपण एक समान त्वरण असं म्हणतो. and the second type, if the velocity changes by unequal amount in equal time intervals, the object is said to be non-uniform acceleration. आणि जर समजा समान कालावधीत वेगामध्ये असमान बदल होत असेल तर आपण त्याला काय म्हणू शकतो, एक समान त्वरण असं म्हणतो. दॅट इज अ types of acceleration. Means first is the uniform acceleration and second one is the non-uniform acceleration. Then next one, the types of acceleration. There are three types of acceleration. First one is a positive, second one is a negative, and third one is the zero acceleration. An object can have positive or negative acceleration. म्हणजे एखाद्या वस्तूमध्ये त्वरण हे काय असतं, धन किंवा ऋण असतं. Then what is mean by positive acceleration? म्हणजे दोन त्वरण म्हणजे काय? When the velocity of an object increases, the acceleration is positive. जर समजा velocity वाढत असेल, म्हणजे गती वाढत असेल, तर त्यावेळेस ते acceleration काय असतं, पॉझिटिव्ह असते किंवा धन असते. In this case, the acceleration is in the direction of velocity. हे त्वरण कोणत्या दिशेने होतं, तर गतीच्या दिशेने होत असतं. Then second one is a negative acceleration, म्हणजे त्याला आपण ऋण त्वरण असं म्हणतो. When the velocity of an object decreases with time, it has negative acceleration. जर समजा वेळेशी गती काय असेल, कमी होत असेल, डिक्रीज होत असेल, तर त्यावेळेस काय असतं, निगेटिव्ह ऍक्सेलरेशन असतं. निगेटिव्ह ऍक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेशन. निगेटिव्ह ऍक्सेलरेशनच आपण काय म्हणतो, अवत्वरण असं म्हणतो. डिक्लेरेशन म्हणजे काय, अवतरण. इट इज डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. याची डायरेक्शन काय असते, गतीच्या विरुद्ध दिशेला असते. जसे आपण पॉझिटिव्हची काय म्हणतो, गतीच्या दिशेने असते, याची काय म्हणतो, गतीच्या विरुद्ध दिशेने असते. आणि देन थर्ड वन इज झिरो ऍक्सेलरेशन, म्हणजे त्याला आपण शून्य त्वरण असं म्हणतो. इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विथ टाइम, इट हॅज झिरो ऍक्सेलरेशन. जर समजा वेळेच्याशी जर वेलोसिटी म्हणजे गती काय स्थिर असेल, गती कशी असेल, स्थिर असेल किंवा त्याची वेलोसिटी बदलत नसेल, तर त्यावेळेस त्वरण काय असतं, शून्य त्वरण असतं. देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ acceleration.
positive acceleration, negative acceleration, and zero acceleration. Then next one, the equation of motion. There are three equations of motion depending on the graphical method. ग्राफच्या साहाय्याने आपण तीन इक्वेशन काय करू शकतो, डिस्क्राइब करू शकतो गतीचे. इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन इट डिपेंड ऑन द रिलेशन बिटवीन व्हेलॉसिटी अँड टाइम. जर समजा एखाद्या वस्तूचं व्हेलॉसिटी अँड टाइम संबंधाचे इक्वेशन आपल्याला फाइंड करायचं असेल, दॅट इज इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at. v is equal to u plus at. Here v is a final velocity, u is the initial velocity, a is a acceleration, and t is a time. ज्यावेळेस velocity and time चे equation असेल, that is the first equation of motion. Then second equation of motion is relation between displacement and time. म्हणजे displacement आणि time च्या संदर्भाचे जे equation असतं ते कोणतं equation आहे, second equation, and that is equation is s is equal to ut plus 1/2 at square. Here s is a displacement, u is a initial velocity, t is a time, a is a acceleration. Then third equation of motion, the relation between the displacement and velocity, म्हणजे विस्थापन आणि गतीच्या संदर्भात जे इक्वेशन असतं त्याला आपण थर्ड इक्वेशन म्हणतो. दॅट इज इक्वेशन इज v square is equal to u square plus twice as. Here v is a final velocity, u is the initial velocity, and a is the acceleration, and s is a displacement. These are the three equations of motion. First equation, second, and third. It is also known as Newton's equation. Okay. Then next one, uniform circular motion. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे त्याला आपण एक समान वर्तुळाकार गती असं म्हणत असतो. या ठिकाणी बघा, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अंडरस्टँडिंग करण्यासाठी आपण सर्क्युलर पाथ जर बघितला, एखादी वस्तू जर वर्तुळाकार फिरत असेल त्या गतीला आपण काय म्हणतो, युनिफॉर्म मोशन असं म्हणतो. When an object is moving with constant speed along a circular path, the change in the velocity is only due to the change in direction. जेव्हा वस्तू स्थिर चाललेली वर्तुळाकार गतीने मार्गाने गमन करत असते तेव्हा वेगामध्ये होणारा बदल फक्त गतीच्या दिशेने बदलत होतो. म्हणून hence it is accelerate motion. त्याला आपण काय म्हणत असतो, गतीमध्ये होणारा बदल असं किंवा त्वरित वेग असं म्हणत असतो. काय म्हणतो आपण त्याला, accelerate motion म्हणजे त्वरित वेग. When an object moves with constant speed along a circular path, the motion is called as uniform circular motion. आणि जेव्हा एखादी वस्तू एक समान चालीसह वर्तुळाकार मार्गाने जाते तेव्हा त्या गतीला आपण एक समान वर्तुळाकार गती असं म्हणत असतो. फॉर एक्झाम्पल, द मोशन ऑफ स्टोन इन अ स्लाइंग और दॅट इज पॉइंट ऑन अ बायसिकल व्हील व्हाईल व्हेन दे आर इन युनिफॉर्म मोशन. म्हणजे त्याचं जर आपण उदाहरण घ्यायला गेलं तर गोफणाचं, म्हणजे आपण जेव्हा गोफण फिरवतो ते गोफणाची गती किंवा सायकल चालवताना सायकलच्या चाकावरचा जो सेंटर असतो, बिंदू असतो, त्याला आपण युनिफॉर्म मोशन असं म्हणू शकतो. आता याच्या युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचं जर आपण एक एक्झाम्पल बघितलं, इफ अन ऑब्जेक्ट मूव्ह अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ अ रेडियस r takes time t to come back to its starting position, its speed can be determined using the formula given below. जर समजा एखाद्या युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनची जर आपल्याला स्पीड फाइंड करायची असेल, चाल फाइंड करायची असेल, त्याची सर्क्युलर म्हणजे त्याची सर्कम्फरन्स, त्याची आपल्याला काय लागते, रेडियस लागते, आणि एक राउंड पूर्ण करण्यासाठी लागणारा टाइम किती असेल, टी असेल. तर त्याची चाल काढण्यासाठी मीन्स स्पीड म्हणजे आपण त्याला चाल म्हणतो, स्पीड इज इक्वल टू सर्कम्फरन्स अपॉन टाइम. मीन्स सर्कम्फरन्स म्हणजे परिघ भागिले वेळ. दॅट इज अ फॉर्म्युला इज v इज इक्वल टू 2 pi r अपॉन t. v इज अ स्पीड, 2 pi r मीन्स इट इज अ फॉर्म्युला ऑफ सर्कम्फरन्स, म्हणजे परिघाचा फॉर्म्युला आहे. हियर r इज द रेडियस ऑफ द circle. This is the uniform circular motion. Then next one, Newton's law. There are three laws of motions of Newton's. Then first one, Newton first law of motion. जर समजा एखादी वस्तू एखाद्या ठिकाणी पडलेली असेल, तोपर्यंत आपण तिला कुठल्याही प्रकारचं बल लावत नाही, तोपर्यंत ती वस्तू त्याच ठिकाणी असते. किंवा एखादी वस्तू जर मोशन मध्ये असेल, म्हणजे गतिमान असेल, जोपर्यंत आपण तिला थांबवत नाही तोपर्यंत ती थांबत नाही. आणि हाच इक्वेशन, हेच कन्सेप्ट ह्या न्यूटनच्या फर्स्ट लॉ मध्ये आहे. Means an object continues to remain at a rest or in a state uniform along a straight line unless an external unbalanced force act on it. म्हणजे जर समजा एखाद्या वस्तूचं कोणतेही बाह्य असंतुलित बल कार्यरत नसेल तर तिच्या विराम अवस्थेत किंवा सरळरेषेतील एक समान गतीमध्ये काय असतं, सातत्य असतं. मीन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन द फिनॉमिनन ऑफ इनर्शिया. म्हणजे न्यूटनचा पहिला नियम काय दाखवतो, जडत्व दाखवत असतो. जडत्व means inertia. That means the inability of an object to change its state of motion on its own.
म्हणजे एखादी वस्तू काय असते तिचं जडत्व दाखवत असते आणि तिचा परिणाम काय असतो 0 असतो. ओके. देन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तर न्यूटनचा सेकंड लॉ जो ह्या मोमेंटमशी रिलेटेड. मोमेंटम मीन्स त्याला आपण मराठीमध्ये संवेग असं म्हणतो. and that is the definition of momentum is the product of mass and velocity. ते आपण पुढे बघणारच आहोत. First of all, the statement of second law of motion, the rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of force. म्हणजे संवेग परिवर्तनाचा दर प्रयुक्त बलाशी समानुपाती असतो आणि संवेगाचा परिवर्तन बलाच्या दिशेने होतात. That is the second law of motion. Means या ठिकाणी जर आपल्याचं उदाहरण जर घेतलं, फॉर एक्झाम्पल वी कॅन कन्सिडर दी 2 balls, one is a plastic ball and another is a rubber ball. When it can be catch on a same distance, which ball is the first catch? The plastic ball will be second catch and rubber ball is the first catch because of the weight of the momentum of that balls are different. Since the second law is defined as the momentum is proportional to applied force and change of momentum occurs in the direction of force. म्हणजे जर समजा प्लास्टिक बॉल आणि रबर बॉल घेतला, दोघांपैकी कोणता बॉल आपण लवकर कॅच करू? रबली बॉल. का? कारण की त्याच्यामध्ये मोमेंटम कसा असेल? जास्त असेल किंवा त्याचा संवेग परिवर्तनाचा दर कसा असेल? जास्त असेल म्हणून. देन वी कॅन हियर डिफाइन मोमेंटम. मोमेंटम म्हणजे काय आपण ते बघूया. मोमेंटम म्हणजे आपण संवेग असं म्हणतो. मोमेंटम इज द प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. म्हणजे संवेग काय असतो? वस्तूचा वेग, वस्तूचा वस्तुमान आणि त्याची वेग यांचा गुणाकाराला आपण काय म्हणतो असतो? संवेग असं म्हणतो. P is equal to m into v. m is a mass and v is a velocity. Momentum is a vector quantity. Vector quantity means त्याला आपण सदिश राशी असं म्हणतो. That magnitude and direction. That apply magnitude and direction. Suppose an object of mass m has initial velocity is v. When a force F is applied in the direction of velocity for time t, its velocity becomes v. समजा आपण एक उदाहरण धरूया की त्याची एखाद्या वस्तूचा मास काय m आहे, त्याची इनिशियल वेलोसिटी v आहे, त्याच्यावर फोर्स अप्लाइड केलेला f आहे आणि त्याला लागणारा टाइम काय आहे t. त्याची फायनल वेलोसिटी काय असेल? v असेल. द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज mu. जस्ट काय? इनिशियल वेलोसिटी u and mass is the m. Its the final momentum after time t is a mv. v is a final velocity. Then rate of change of momentum is equal to change in momentum upon time. Therefore, rate of change of momentum is equal to mv minus mu, means final velocity minus initial velocity upon time t is equal to m is a common on both, m is in bracket v minus u upon time t. Here v minus u is a change in velocity upon time, that is equal to acceleration. त्याला आपण काय म्हणतो? acceleration म्हणतो. Since we can write here m into a. According to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is proportional to the applied force. Newtonचा second law काय सांगतो की change in momentum म्हणजे संवेग परिवर्तनाचा दर हा फोर्सला काय असतो? समानुपाती असतो. It can be written as ma is directly proportional to ef, means ma is the mass and acceleration directly proportional to force. That can be written as f is equal to k into ma. K is a constant of proportionality, its value is 1. Therefore, f is equal to m into a. k ची व्हॅल्यू किती असेल? 1 असेल तर त्यावेळेस फोर्सचे इक्वेशन काय तयार होतं? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. दॅट इज अ मोमेंटम. त्यालाच आपण काय म्हणत असतो? संवेग म्हणत असतो. देन नेक्स्ट वन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटनचा तिसरा नियम. एव्हरी ऍक्शन force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. जर समजा एखाद्या वस्तूवर आपण बल लावलं तर तेवढीच ती वस्तू काय करत असते? अपोजिट बल प्रयुक्त करत असते किंवा विरुद्ध बल प्रयुक्त करत असते. दॅट इज अ न्यूटन्स थर्ड लॉ. त्यालाच आपण न्यूटनचा तिसरा नियम असं म्हणतो. मीन्स प्रत्येक किंवा बला समान परिणाम त्याच्या वेळी प्रयुक्त होणाऱ्या प्रतिक्रिया बल अस्तित्व असते, त्याचा दिशा कशा असतात? परस्पर विरुद्ध असतात. कशा असतात? ते अपोजिट असतात. ठीक आहे. याच्यावरून आपण न्यूटनचे कन्सेप्ट सांगू शकतो. ऍक्शन अँड रिएक्शन आर टर्म्स दॅट एक्सप्रेस फोर्स. म्हणजे क्रिया आणि प्रतिक्रिया बल हे काय स्पष्ट बाबी असतात. देन दिस फोर्स ऍक्ट इन अ पेअर्स. वन फोर्स कॅन नॉट एक्झिट बाय इटसेल्फ. ही बले जोडीने प्रयुक्त होतात. बल स्वतंत्र पद्धतीने कधीच अस्तित्वात नसतं. ऍक्शन अँड रिएक्शन फोर्स ऍक्ट सायमल्टेनियसली. क्रियाबल किंवा प्रतिक्रिया बल एकाच वेळेस कार्यरत असतात. ऍक्शन अँड रिएक्शन फोर्स ऍक्ट ऑन डिफरंट ऑब्जेक्ट. क्रिया व प्रतिक्रिया बल वेगवेगळ्या वस्तूंना काय करतात? प्रयुक्त होत असतात. दे डू नॉट ऍक्ट ऑन द सेम
ऑब्जेक्ट इन कॅन नॉट रीच इच अदर. म्हणजेच ते